Supreme Lord, teach us to be silent, so that in silence we may receive thy force and understand thy will. परम प्रभु नीरव हेबा लगी आमको शिक्षा दियो, जहाद्वारा नीरवतारे आमे तुमर शक्ति ग्रहण करि पारिबु एवं तुम इच्छा को बुझी पारिबु। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ, सम्माननीय दमयंती अपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। आज आमे मातृ चंबली 8 आज भाग 12 प्रथमे जो अपा भाई मानकर आज शुभ जन्मदिन समस्त मो हृदय से अनेक अनेक शुभेच्छा कृतज्ञता जनाऊँगी। माँ प्रभु पाद पद्म ये प्रार्थना करवा यही जन्मदिन रे माँ प्रभुंकर कृपा बर्षि जाऊ। वास्तव में आमे अति सुंदर कथाटी जन्मदिन पालन कर माँ ए संपर्क रे कहते जिते पचरा जाइए माँ को जे आम केमती भाव आश्रम आम केमती पालन करूँ, जन्मदिन सब केमती पालन करूँ बा दर्शन दिन केमती पालन करूँ। स्पेशली जन्मदिन कथा माँ कहले जे यही दिनटी संपूर्ण भाव नीरवतार सहित निजको से परम प्रभु प्रति आम निजको ओपन रखा नीरवतार सहित जोपरी भाव आजिकल जन्मदिन पालन कर से प्रकार बाह्य आडंबर से जहाँ भी होना कहीं से अलग कथा, किंतु आमे जेहेतु माँ प्रभु को पढ़ुचे जानुचे अंततः आम भितर से निरवतार सहित आमे से दिव्य आलोक प्रति निजको उन्मुक्त रखिपर। कारण यही दिनटीर एमती गोटे रही शक्ति जो विश्व मान जे लिखिं जे आमर ए दिनटी ओपनिंग थाए एवं विश्व प्रकृतिर जो शक्तिराजी स्वतंत्र भाव में ए दिनटी से सोल प्रति अवतरण करती एवं जदि से निजक से ओपन रखि थाए सचेतन थाए से बुझीपे। तेणु आम कौन से बाह्य आडंबर नहीं नीरवतार सहित माँ को पाखरे प्रार्थना जन्मदिन मानक आमको तांकर से दिव्य आलोक द्वारा परिपूर्ण करंतु, तांकर योग्य संतान करंतु, तांकर कार्य करने आमको सक्षम करंतु। ये प्रार्थना आम निश्चित भाव में जन्मदिन मानक ये प्रार्थना पाखे रखा। आज आलोचना को आसवा माँ जो साधना जो जो मार्ग गुड़िक कही पूर्व आम 4टी कथा पढ़ी सारीचे। तापर माँ कहते जे शेष कथाटी हूँ समर्पण एवं माँ लिखुंट जे इंग्राजी एथपाई सरेंडर शब्द को व्यवहार कराए। फरासी भाषा एपरी कौन शब्द ना जहाँकि आमको ठीक से अर्थटी को सूचित करादेव। मात्र श्री अरविंद कहते यही कथाटी को आम आगु पढ़ीचु बोले मोर मन होउछि जे जोगमार्गर चारणा करने को हेले समर्पण होउछि सर्वप्रथम और एकांत भाव अपरिहार्य। सरेंडर is the first and absolute condition for doing the yoga. So, if we follow what he has said, this is not just one of the necessary qualities, it is the first attitude to make a total surrender one can't begin. माँ कहले समर्पण को आम कदापि गोटे आवश्यक गुण गुड़िक मध्य केवल गोटे अन्यतम गुण बोली कहवा नहीं। योग साधना आरंभ करने को हेले यह सर्वप्रथम एवं अपरिहार्य दृष्टिकोण रूपे ग्रहण करने को पड़िब। एक समग्र समर्पण निष्पत्ति ग्रहण न करथिबा पर्यंत आम कदापि कौन योग आरंभ करि परिबा नहीं। जे पर्यंत आम समर्पण भावटी आम भितर आसी नहीं से पर्यंत आम योग करि परिबा नहीं। कारण सरेंडर इज नॉट नेसेसरी बट इंडिस्पेंसिबल। यह केवल आवश्यक गुण गुड़िक मध्य गोटे नुह, यह हूँ अपरिहार्य।
ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖୁଛେ, ମା ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ମା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାରରେ ହିଁ ଶବ୍ଦଟିଏ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲମଟେ ଧରି ମା ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ରହୁଛି, ବିନ୍ଦୁଟିଏ ରହୁଛି। ସେ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ନଟ୍ ନେସେସାରୀ ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ୍। ଯେମିତି ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଲୋକ, ଇଏ ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର 3ଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପଢ଼ି ଆସିଛେ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ସାଧନା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ବାସଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଲୋକ, ଇଏ ସବୁ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ବି ଜଣେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଗଛ ମୂଳେ କେତେ ଲୋକ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ଘରଟି ଆବଶ୍ୟକ, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ର ନହେଲେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେମିତି ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁ, ଏହା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ରହିଛି, ସେ ସହିଷ୍ଣୁତା ହେଉ ବା ଆନ୍ତରିକତା ହେଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବିଶ୍ୱାସ, କୃତଜ୍ଞତା, ସାହସ, ଯାହା ଯାହା କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ବିନା ସମର୍ପଣରେ ଆମେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଜଣେ ଆଶ୍ରମରେ ରାଧାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ରାଧାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କେମିତି କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କିପରି ରାଧାର ଚେତନାରେ ମୁଁ ଏକାଗ୍ର ହେବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧାର ଚେତନାରେ ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ନ ହେଇଛି, ତାର ଅଭିନୟଟି ଜୀବନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ରାଧାସ୍ ପ୍ରେୟାର, ପହିଲେ ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମା କେହି କହିବାର ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ତ ଏକତା ବି ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମା ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ସେଇ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି, ତା ହେଉଛି ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ କଥା। ସେ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର, ଜଣେ ସାଧିକାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଠି ଲେଖିଥିଲେ। ରାଧାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଜଣେ ସେତିକି ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣର ଭାବଟିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଗ ସାଧନାଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଧାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସେ ସାଧିକା ଜଣକ ସେତିକି ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ। ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ମା ଆଜି ଦିନଟିକୁ ମୁଁ ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏ କଥାଟି ଆମେ କହୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କଲାବେଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେ କହୁଛେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛେ? ଖାଲି କହିଲେ ତ ହେବନି। ସମର୍ପଣକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ସୀମିତ ରଖିଦେଲେ ହେବନି। ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ବହନ କରିଛି, ସମର୍ପଣ ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ବହନ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସଚେତନ ଭାବରେ ସେ ଦିନରୁ କଟେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ
ଯେ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ମୁଁ ତୁମ ଶିଷ୍ୟାନ୍ତର ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ତେଣୁ ଦିନଟି କଟେଇବା ଦରକାର। ଯାହା କହିବା, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି କରିବା। ସେ ଦିନଟି ଯାହା କହୁଛେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସହଜ ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିବା କଥାଟି କହିଦେଇଛେ ଯେ ଦିନ ସାରା ସେହିପରି ଭାବରେ ଚେତନାରେ ଆମେ ରହିପାରିବା, ଏ କଥାଟି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଏ କଥାଟି ସହଜ। ଜଣେ ଆଗକୁ ଜାଗର ଆସୁଛି, ଜଣେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିବ, ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ତ ସହଜ କଥା। ଜଣେ ଦିନକୁ ଦିନଟେ ପାଣି ନ ପିଇ, ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ହୁଏତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଇପାରେ। ସକାଳ ରାତି ପାଇଲେ ପୁଣି ଗାଧେଇ ପାଇଲେ ସେ ତାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରୁ କ୍ରୋଧକୁ ପରିହାର କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା। ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା, କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା। ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ଏ କଥାଟି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ସହଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ଏଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। କିଛି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ହେଉନି, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମୋର ତ ମନେ ରହୁନି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏତିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହି ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚତୁରତାର ପରିଚୟ। ଆମେ ଚାତୁରୀ ଦେଖେଇ କହିଦେବା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ ସିନା ଜଣେ ବଡ଼ ସାଧକ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ହେବ? ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜେ ଛଳନା କରିବା। ନିଜ ପ୍ରତି ଛଳନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଛଳନା, ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଛଳନା। ସମର୍ପଣ କଥାଟି, ସଚେତନ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ନିଜ ଭିତରେ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ। କାଲି ଦିନ ତମାମ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 23 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତ 23 ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟାଟେ ତ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିଲି। କାଲିକୁ ହୁଏତ ସେ 23 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି 22 ଆଉ ଟିକେ କମି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବ, ଏଇଟା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରଭାବ ତା ପଡ଼ୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୀର ବସେଇଥିବା, ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଠିକ୍ ଉତୁରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, କ୍ଷୀରଟେ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଏପଟେ ଆସିକି ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କ୍ଷୀର ବସେଇବା କଥାରେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆମେ ପଶି ଯାଉଥିବା, ଆରେ କ୍ଷୀରଟି ଉତୁରି ଆସୁଛି। କ୍ଷୀର ଠିକ୍ ଉତୁରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଭଜାଟି ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା। କେମିତି କଥା ହେଉଛି? ଏ କଥାଟି ଘଟୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବରେ ଥିବ। କେମିତି ଭାବରେ ଅଚାନକ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ। ତାର ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଶକ୍ତିଟି ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ଭିତ୍ତିରେ ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ବି ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେବଳ ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଗି ରହିଲେ ସେ କଥାଟି ହେଇଯିବ। ରାଧାର ସମର୍ପଣ, ମୀରାର ସମର୍ପଣ, ସୁଦାମାର ସମର୍ପଣ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଆଶ୍ରମରେ ଚମ୍ପକଲାଲଜୀ, ନୀରଦ ବରଣ, ଅମଲ କିରଣ, ଏ ବି ପୁରାଣୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କେତେ ତୀବ୍ର ହେଇପାରେ ସମର୍ପଣଟି, କେତେ ତୀବ୍ର ହେଇପାରେ, କେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ସାଧକ ସାଧିକାମାନେ ଆମର ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର କଥା, ଜାଣିବା ଯେ ସତରେ କେତେ କେଉଁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ସମର୍ପଣଟି। ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନର, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ।
ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାଟି କାହିଁକି ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବ କାହିଁକି ରହିଛି ନା ସେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମର, ଏ ଜୀବନ ତୁମର, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର, ମୋ ପ୍ରୟାସ ତୁମର, ସବୁକିଛି ମା ମୁଁ ତୁମର। ଏଇ ଭାବଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କେତେ ଜୀବନଟି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ, ବାଧା ଆସୁ, ସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ବି ତା ସହିତ ବି ରହୁଥିବ। କେବଳ ଏସବୁ କଥାଟି ଘଟିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମ ଯାତ୍ରାଟି ସଚେତନ ଭାବରେ ହେବ, ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ନେଇ ହେବ। ଯଦି ବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମକୁ ମନୋଜ ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କେବେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସମର୍ପଣ କହିଦେଲେ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି ଯାହା ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ସେ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା, ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ। ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ନ ପଡ଼ିବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସେ ମନେ ପକାଇଦେବେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା, କହିଦେବା ମା ମନେ ପଡ଼ୁନି ତ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଏ ଭୁଲାପଣିଆକୁ ବି ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ଭୁଲାପଣକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ମୋ ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ଆଲାରାମ ଦେଇକି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବାର ଅଛି, ଆଲାରାମଟେ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଲାରାମ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ମାଆଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣେଇଦେବେ, ମା ମୋତେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବାର ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଲାରାମ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ, ଘଣ୍ଟାର ଆଲାରାମ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଆମକୁ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମକୁ ସେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବେ। ଏ ଅନୁଭବଟି ଉଣାତିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସେ ଅନୁଭବଟିରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର କେତେ ତାଙ୍କର ସେଇ କୃପା ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ କଥାଟି ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, ଅନୁଭବରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟୁଛି ଯେ ମା ଆମର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖାପାଖି, ଏ କଥାଟି ଅନୁଭବରେ ଆସିଛି। ବାକି ରହିଲା ଯେ ମା ଆମେ ପାଦଟେ ବଢ଼େଇଲେ ମା 10 ପାଦ ଆମ ଆଗକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଦଟି ଟିକେ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଆମେ ପାଦଟି ଉଠେଇ ସାରିଛେ, ଆମେ ପାଦଟି ବଢ଼େଇଛେ। ତେବେ ସଚେତନ ଭାବରେ ପୁଣି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା। ଯେମିତି ମା ଲେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ କହିବ ଯେ ହଁ ମୋର ଆଜି ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଲା, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ନାମଜପ କରିଦେଲେ ବାସ୍ ମୋ କାମଟି ସରିଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, 15 ମିନିଟ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲି, ମୋର ଆଜିର କାମଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେମିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସାଧନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଆମ ସ୍ମରଣ ଭିତରେ ଥିବ ଯେ ମୋତେ ନିରନ୍ତର ସେହି ପରମା ଜନନୀଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଆଲୋକ ସହିତ, ସେ ସତ୍ୟ ସହିତ ମୋତେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମର୍ପଣକୁ ସମଗ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସବୁଯାକ ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗୁଣର କଥା କହିବି, କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ 4ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ମୁଁ ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଗୁଣ ରୂପେ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବି। ଯେଉଁ 4ଟି କଥା ମା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସମର୍ପଣଟିକୁ ମା ଏ 5ଟି ଗୁଣ ଭିତରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ, ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରହିବ ତାକୁ ମା କହୁଛି। ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟି କଥା ରହିଛି ମା ତାକୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ମା କହିଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣଟି ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାଧନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ 5ଟି ଗୁଣ ଭିତରେ ମା ସମର୍ପଣକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିବା, ତାଲିକା କରିବା ଯେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ସର୍ବ ଉପରେ ରହିବ ସମର୍ପଣ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟି କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ବା ସହିଷ୍ଣୁତାଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବି। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ବା ପରାଭାବ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଯଦି ତୁମେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରମାଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁନଥିବ,
ସେ କଥାଟି ଅତି ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁନଥିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏଥିଲାଗି ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଧ କରୁଥିବ, ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତଥାପି ଅବିଚଳ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନଥିବ, ଲୋକେ କହିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଜମ କରିପାରୁନଥିବ, ନିଜର ନାନା ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଜମ କରି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ତଥାପି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ତୁମେ ସମର୍ଥ ହେଉନଥିବ, ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମୋଡ଼ଟି ବୁଲିବା ସମୟରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନଟିକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଆମ ସାଧନା ପାଇଁ ସହିଷ୍ଣୁତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି କଥାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଜଣେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, କିଛି ବିପଦ ଆସିଲା, କିଛି ପ୍ରମାଦ ଆସିଲା, ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, ସେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆଘାତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଯଦି ଏଭଳି କଥା ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ এই ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୀ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। ପଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି କରେ, ତାର ନିହାଣ ଆଘାତରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରୁ କାଢ଼ିଦିଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୋଟେ ପଥର ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି, ଏକଥାଟି କିଏ ଜାଣେ? ଏକଥା ଶିଳ୍ପୀ ଜାଣିଥାଏ। ଶିଳ୍ପୀ ଜାଣିଛି ଯେ ସେଇ ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି, ଯାହାକି ତାର ନିହାଣ ଆଘାତରେ ସେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେଇକରି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ପଥର ଜାଣିନଥାଏ, ପଥର ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦରତା ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣ ଆଘାତଟି ହେଉଛି ପଥରର କାମ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଦୁଃଖ, ଆମ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ୍ୟ। ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଆଘାତ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସଜଡ଼ା କଥା ରହିଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଘାତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହିବି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟାଣୁଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଯଦି ମୋତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟାଣୁଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତ ଯଦି ମୋତେ ନିମ୍ନରେ ଚାପି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ଏକଥା ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ମୋତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟାଣି ନେବା କଥା ନା, ଏଇଟା ତ ବୁଝି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନକୁ କାହିଁକି ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଚାପି ଧରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଟିକେ ବୁଝି ହେଉନି। ଭଗବାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆମକୁ ନିମ୍ନରେ ଚାପି ଧରୁଛନ୍ତି। আর ଏ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିମ୍ନକୁ ଚାପି ଧରିବା ଅର୍ଥ, ଏ ନିମ୍ନ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଆଘାତ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଆମକୁ ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର କାମଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର କାମ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଆଘାତ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଭିତରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ।
ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛୁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ଉଦାହରଣ ଗତିରେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ୟାଟେ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରୟାସଟି ରହିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କାରିକାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଯଦି ମୋତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟାଣୁଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ନିମ୍ନରେ ଚାପି ଧରୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତାଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିବା, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିବା, ପୁଣି ଉଠୁଥିବା, ପୁଣି ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ପୁଣି ଚାଲିବାନି ତ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବା, ମାନେ ଝୁଣ୍ଟୁଥିବା, ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ୁଥିବା, ପଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 100 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଟିକି ଯିବା ନାହିଁ, 101 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଉଠିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପତନଟି, ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯିବାଟି ଅଧୋଗତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ଏ ଯେଉଁ ପତନଟି ଆମର ଅଛି ଅଧୋଗତି କହୁଛି ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଏହା ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦ୍ରୋଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବେ, ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ, କାନ୍ଦିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପତନଟି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ। ଛୋଟବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା, ପଡ଼ିଯିବା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପତନର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିକରି ପୁଣି ଉଠିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋରାନ୍ସ ହେଉଛି ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଯେଉଁ ସହିଷ୍ଣୁତା ବଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଏହି ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଦରକାର ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମୁଁ 1000 ଥର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନଥାଏ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଭାରି ନିରାଶ ହୋଇ ଆସି କହନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ, ସମ୍ଭବତଃ ତୁମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଥର ଥର କରି 100 ଥର କିମ୍ବା 200 ଥର ବା 1000 ଥର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଖୋଜେ ଆଗକୁ ଯାଇ କାମ ସରିଗଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ, ମାତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସର୍ବଦା ଏପରି କିଛି ନା କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯାହାକି ହୁଏତ ଆଗରେ ସେଇ ଅସୁବିଧାଟିକୁ ହିଁ ଘଟାଇବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କରୁଛି, ଯଦି ମୋତେ ଯେତେ ଥର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ କରିବି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ହେଲା ପରସିଭରାନ୍ସ ବା ଲାଗି ରହିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଯେତେ ଥର ଅସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ କଦାପି ସେ ପଥରୁ ଓହରିଯିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ କହିବେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ନିୟୁତ ଥର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତଥାପି ନିୟୁତ ଥର ସେଇଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି, ମାତ୍ର ମୋତେ ସେଇଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ କଥାଟିକୁ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ ନ ନିଅ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନ ହୁଅ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ସମସ୍ୟାଟି ଯେତେ ଥର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ ଅଟକି ଯିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଦାପି ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି one says it is all right, good, I shall begin again as often as necessary, 1,000 times, 10,000 times, 100,000 times if necessary. I shall begin again, but I shall go to the end and nothing will have the power to stop me on the way.
ଯାହାର ଭିତରେ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅଛି ସେ କ'ଣ କହିବ, ବେଶ ଭଲ ହେଲା, ଯେତେ ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ମୁଁ ସେତେ ଥର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। 1000 ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ 1000 ଥର କରିବି, 10,000 ଥର ବା ଲକ୍ଷ ଥର ବି କରିବି। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମାତ୍ର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଏବଂ କୌଣସି ଶକ୍ତି ମୋତେ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏ କଥା ଭିତରେ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କେତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଯେ ମୋତେ ଯେତେ ଥର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅଟକି ଯିବି ନାହିଁ। ଜନ୍ ବେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାର୍କନି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟିଭି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ରେଡ଼ିଓ କଲେ, କ'ଣ ଏକା ଥରେ ବି ହେଇଗଲା? କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଫେଲ୍ୟୁର ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କରିଛନ୍ତି। ଫେଲ୍ୟୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ନେସେସାରୀ। ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କଥାଟି ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ତିଆରି ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଧୂପର ସବୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରିଂ ହେଇଛି, ଆଶ୍ରମର ଧୂପ ତିଆରି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଧୂପ ତିଆରି କରି ନେଲେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଦରକାର, ମାଆ ଦେଖିବେ ଧୂପଟି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଆ ସେଠିକୁ ମନା କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଆ ପରମିଶନ ଦେଲେ, ହଁ ଧୂପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ବାଟରେ ଅଟକି ଯିବା ନାହିଁ। ସାଧନା ପଥରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ହାରାସ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟ ଯେମିତି ନ ଆସିବ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଥର କଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ପାହାରେ ପକାଇଲା, କିଛି ପଥରଟି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କୁରାଢ଼ୀରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟେ ପକାଇଲା ପଥର ଉପରେ, ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିଲାନି। ପୁଣି 2 ପାହାଡ଼ ପକାଇଲା, 3 ପାହାଡ଼ ପକାଇଲା, ଏମିତି 15 ଥର ପାହାଡ଼ ପରେ ପାହାଡ଼ ପକାଇ 15 ଥର ପାହାଡ଼ ପକାଇଲା ପରେ 16 ଥର ବେଳକୁ ପଥରଟି ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ପାହାଡ଼ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ପାହାଡ଼ଟି ବ୍ୟର୍ଥ କଲା? ଏ 16 ପାହାଡ଼ଟା କେବଳ ତାକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଲା? ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିଲା। ଏବଂ 16 ପାହାଡ଼ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ କାନ୍ଦି ସେ ପୁଣି ଉଠୁଛି। କାନ୍ଦି କରି ସେ 2 ଗୁଣ ଶକ୍ତିରେ ପୁଣି ଉଠୁଛି। କାନ୍ଦିକରି ସେଠି ଲୋଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଉଠି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 2 ଗୁଣ ଶକ୍ତି ନେଇକରି ସେ କାନ୍ଦି ପୁଣି ଉଠୁଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି ତା ମାଆ ପାଖକୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫେଲ୍ୟୁରଟା ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ସେ ଫେଲ୍ୟୁର ହେଉଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି, ଫେଲ୍ୟୁର ଇଜ୍ ଦ ପିଲର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଫେଲ୍ୟୁର ଇଜ୍ ଦ ପିଲର ଅଫ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍। ଫେଲ୍ୟୁର ଇଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ପରଫେକ୍ସନ୍। ଫେଲ୍ୟୁରଟି ଆମ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସଫଳତାର କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ଏହି ଫେଲ୍ୟୁର ଆମ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ସବୁ କଥାରେ। ଟିକେ ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବା। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ରୋଧଟି ମଜବୁତ ହେଇକି ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇକରି ଶେଷ ପାହାଡ଼ରେ ଯେମିତି ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିରନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରୟାସ ରହିବ, ମୋ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି, ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ କ୍ରୋଧଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ ପ୍ରେମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ, ଏତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଉଛି, ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଲିକାଟିର ଆରମ୍ଭରେ ସମର୍ପଣ ରଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପଥ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ପଥ। ମାତ୍ର ତାପରେ ଆମକୁ ସେଇ 5ଟି ଯାକ ମନୋଭୂମିଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ 5ଟି ମନୋଭୂମିଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ମା ଲେଖିଲେ ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ୟୋର ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ ଆବିସ୍। ବାଛିନିଅ ସତ୍ୟ ଅବା ରସାତଳ। ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଇଦର ଆମେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ରହିବା, ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ରସାତଳକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ଯେହେତୁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯେଉଁ ମା 5ଟି କଥା ମା ଆଲୋଚନା କଲେ, 6ଟି କଥା। ପ୍ରଥମତଃ ସମର୍ପଣ ଗଲା, ତା ପରେ ରହିଲା ଫେଥ୍ ଅର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସିନସିୟରିଟି ଅର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଆନ୍ତରିକତା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଏ କଥାଟି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଫେଥ୍ ଅର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆସ୍ଥା। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଡିଭୋସନ୍ ଅର୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଭକ୍ତି ବା କୃତଜ୍ଞତା। 4 ହେଉଛି କରେଜ୍ ଅର୍ ଆସ୍ପାରେସନ୍, ସାହସ ବା ଅଭିପ୍ସା। 5 ହେଲା ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଅର୍ ପର୍ସିଭରାନ୍ସ, ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ନିରବରେ এই কথাଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଜୀବନରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ମା ଲେଖିଲେ ଦେୟାର ୟୁ ଆର୍ ଇଫ୍ ୱାନ୍ ପରସିଡ୍ସ ଦେୟାର କ୍ୟାରେଜ୍ ଏ ଟାଇମ୍ when one is victorious. Victory is to the most persistent. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତେବେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ଏବଂ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହିପାରିବ ସେଇ ବିଜୟୀ ହେବ। ଏଇ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକିଏ ଅନୁରକ୍ତ ହେବା, এই ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ନିଜକୁ ଆମେ ଓପନ୍ ରଖିବା। ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ମା ଶେଷରେ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହିବ ସେଇ ବିଜୟୀ ହେବ। ଆମ ପାଖରେ ଆମର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଇଁ। ଏତେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ, ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଶାନ୍ତ, କାଠଗଡ଼ାରେ ଶାନ୍ତ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ହାୟାର କରିକି ଆଣିଲେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ, ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଝରକା କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଚଳିତ ସେ ରହିଲେ। ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ସୂଚନା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ବିରକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ। ଫରାସୀ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ରାଜନୈତିକ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚାପ ଦେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚାପ ଦେଲେ ଫରାସୀ ସରକାର ଉପରେ, ଯେଉଁ ରିଫ୍ୟୁଜି ମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଏ କଥା ଉପରେ ଏବେ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ୱାନ୍ ଡେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ଗଟ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ and disturbed over the news. As usual with him, he came and asked Sri Aurobindo what he proposed to do in case the French government would not shield them. Bharati said, do you not prefer to go out of India in that case? What is your view? ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ଆସି ଦିନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ରିଫ୍ୟୁଜିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ turned his back to him and sat quietly for a few minutes. ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରିଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ନୀରବରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲେ। ତାପରେ he then turned to Bharati and said, Mr. Bharati, I am not going to budge an inch from Pondicherry. I know nothing will happen with me. As for yourself, you can do what you like. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା ଭିତରୁ ଖସିବାକୁ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି କରିପାର। ଆଉ କେହି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ସେପଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରେ ଯିଏ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ, କେମିତି ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝୁଛୁ। ଟିକିଏ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନଟା କେତେ କୋଳାହଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧୀର ରହିବା, ସ୍ଥିର ରହିବା, ଶାନ୍ତ ରହିବା। କାହାର ଜିତାପଟ ହେଲା? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜିତାପଟ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିର? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ସେ ଲାଇନଟି ଲେଖିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବିଚଳ ହେଇକି ରହିପାରିବ ସେଇ ବିଜୟୀ ହେବ। ତା ପାଇଁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ এই ସୁନ୍ଦର ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେତେ ଶାନ୍ତ ରହିପାରୁଛୁ, ଯେତେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଆମେ କେତେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ରହି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁଛୁ। ଯଦି ବା ସେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମକୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। କାରଣ ଆମ ଜୀବନଟି କୋଳାହଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଜୀବନଟିରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। କେତେ କେତେ କଥା ସବୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ତାକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ମା ଶକ୍ତି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।